السوا كتبلاشت مسمر كلككت فسد الجسد كله ሰውነት በአጠቃላይ ይበላሻል አላ وهي القلب እሷም ቀልብ ናት ይሄ ከባድ በሽታ ወዴት ወሰደው ወደ ኩፍር ወሰደው አው ምቀኝነት ወደ ኩፍር ይወስዳል እንመጣበታለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲስ ነገሩን ኢያኩም ወልሐሰድ አሉ አደራችሁን ምቀኝነትን ተጠንቀቁ ምንድነው ጸቡ አንተ ለምን ተለወጥክ ለምን ተቀየርክ ለምን ጥሩ ነገር አገኘህ والقلب هو محل الانتفاع بالتذكرة والموعظة ومن شر حاسد إذا حسد مكنيا لما كنت باسبه غزي بما نتبقالو بانت تتبقالو الحسد فيه بخل وظلم سستنا بدل አለበታል ሰዎች ይመቀኛሉ እንዴ አላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala على ما اتاهم الله من فضله الله በሰጣቸው ችሮታ የሰጠው አላህ ምትመቀኛው አንተ ምቀኝነት የአቡ ጀሃል ባህሪ እኮ ነው ጠንቋይ ቤት መሄድ ብቻ የ40 ቀን ሰላት ተቀባይነት እንዳይሆን ያደርጋል መሄድ ብቻ በምን በምቀኝነት ቤቱ እንዲታሰር ከትምርቱ እንዲፈናቀል አልጋ ላይ እንዲተኛ የሲህር የድግምት አይነት ያሰራል በምን በምቀኝነት الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فهي وصية الأولين والآخرين فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان لقد خلق الله بني آدم في أحسن تقويم وأنعم عليهم بنعم عظيمة وآلاء عميمة منها السمع والأبصار والأفئدة ليعقلوا بها مقاصد الدين العظيم ويتعبدوا الله بشرعه القويم قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والقلب هو محل الانتفاع بالتذكرة والموعظة قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد وقد جعل الله عز وجل لهذا القلب أهمية كبيرة في سعادة المرء أو شقائه في الدنيا وفي الآخرة فالجوارح تابعة له في صلاح أعمالها أو فسادها ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القلب هو الأصل فإذا كان في معرفة وإرادة صار ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وإن من أول ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم تطهير القلب وتزكيته حيث قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قال ابن القيم رحمه الله جمهور المفسرين
الأولين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب يتكبرات أباتوች ወንድሞች እናቶች እህቶች الله سبحانه وتعالى የሰው ልጆችን ብዙ ውለታ ውሎላቸው ባማረ ተክለ ቁመና ፈጥሯቸው ውለታውን በእነሱ ላይ አድርጎ ኳለላቸው ውለታ ማከል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰውነት አካላችን በየትኛውም ገንዘብ ልንቀይረው ማንችለው አይን ትልቅ ጸጋ ነው መስሚያ ጆሮ ትልቅ ጸጋ ነው ልቦና ትልቅ ጸጋ ነው እነዚህ ኒዕማዎች ትልቅ ቦታ እንዳላቸው አላህ በቁርአን ላይ ነግሮናል والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله ከናቶቻችሁ ሆድ እኮ እናንተን አውጥቷቸዋል لا تعلمون شيئا ምንም ነገር ማታውቁት ነው አዎ ከናቱ ሆድ ሲወጣ ወርቅ ይወጣ ዲግሪ ይወጣ ማንንም የለም لا تعلمون شيئا ምንም ነገር ሳታውቁ አላህ አወጣችሁ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ለእናንተ መስሚያ መመልከቻ አይን እንደዚሁም ልቦና ቀልብን አላህ ለገሳችሁ አደረገላችሁ ሰጣችሁ ለምን لعلكم تشكرون ልታመሰግኑት ዘንዳ አዎ የዛሬው ርዕሳችን ስለ ቀልብ ነው أفئدة لبنا قلب الله سبحانه وتعالى كستن تلك سطوتوች መሐከል አንዱ ነው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ አላ አዋጃሉ وإن في الجسد مضغة سونتاتن ውስጥ አንድች ቁራሽ ስጋ አለች إذا صلحت እሷ ተስተካከለች ከሆነ صلح الجسد كله የሰውነት አካል በአጠቃላይ ይስተካከላል وإذا فسدت እሷ ከተበላሸች መስመር ከለቀቀች فسد الجسد كله ሰውነት በአጠቃላይ ይበላሻል ألا وهي القلب እሷም ቀልብ ናት ቀልብ ሲስተካከል ሁሉን ነገር ያምራል ቀልብ ከተበላሸ ደግሞ ሁሉን ነገር ይበላሻል ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ ዐለይሂ ቀልብ የሚባለው ነገር መሰረት ነው ይህ ቀልብ በአዘው ጉዳይ መልካም ነገር ይዘው ከሆነ ሰውነት ከዛ ውጭ ያለ አካላትም መልካም ነገርን ይተገብራሉ ተቃራኒ አይሆኑም ነገር ግን እሷ ከተበላሸች ደግሞ እነሱም ያውኑ የውስጥ ያለው ነው ሰው በላይ የሚያንጸባርቀው በአብዛኛው ስለዚህ ዛሬ ርዕሳችን ስለ ቀልብ ነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ወህዩ በሚወርድበት ሰሞን ላይ አላህ ቀልባቸውን እንዲያጸዱ አላህ አዘዛቸው ያ አዩሀል ሙደثር አንተ ተከናናቢ ወይ አላቸው ደስሩኒ ዘሚሉኒ ብለው ነበር ሱረቱ አለቅ ኢቅራ የወረደ ጊዜ ሸፋፍኑኝ ሲሉ ነበር በዚህ ስም ጠራቸው ያ አዩሀል ሙደثር አንተ ተከናናቢ ወይ አላቸው ቁም ተነስ ፈአንዚር አስጠንቅቅ ወረበከ ፈከብር ጌታህንም አልቀው وثيابك فطهر لبسهنم أزدا يمثلون القرآن أنكس ابن القيم رحمة الله عليه من يلالو جمهور المفسرين أبزاين مفسروች ከሰለፎች ከነሱ በኋላም የመጡት ዚያቡ ዚቦታ ላይ ልብስ ተብሎ የተፈለገው وثيابك فطهر የተባለው ቀልብ ነው አይ طهر اعمالك من الشرك እንደማለት ስራህን ቀልብህን ንጹህ አድርገው ከሽርክ ከመሳሰሉት ነገር ንጹህ አድርገው እቺ ቀልብ ስትስተካከል ሁሉን ነገር ተስተካከላለች ቀልብ ከተበላሸች ሁሉም ይበላሻል የዛሬ ዋናው ፕሮግራማችን እቺ ቁራሽ ስጋ ከተበላሸች አምራዱል ቁሉብ የቀልብ በሽታ ከያዘን ከባድ አደጋ ስለሚያስከትል ውጤቱ በጣም የከፋ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ራሴንም እናንተንም ወንድሞቼን እህቶቼን እንድንታረም እንድንቀየር ተውባ አድርገን ወደ አላህ እንድንመለስ ዛሬ አንድ 3 ነጥብ በዚህ ጉዳይ እናያለን አምራዱል ቁሉብ የቀልብ በሽታ አዎ ቀልብ ሲበላሽ ሲታመም መጥፎ ነው ሐቁን ባጢል ይላል ባጢሉን ሐቅ ይላል ነጭን ጥቁር ይላል ሱናውን ቢዳ ይላል ቢዳውን ሱና ይላል ሽርኩን ተውሂድ ይደበላልቃል ቀልብ ሲበላሽ መጥፎ ነው አላህ ይጠብቀን ከቀልብ በሽታዎች በመጀመሪያ ደረጃ ሊነሳ የሚችለው ከባዱ ሰማይ ላይ የተፈጸመ የመጀመሪያው ወንጀል ምድር ውስጥም የተፈጸመው የመጀመሪያው ወንጀል የሆነው ምቀኝነት ነው አደምን አላህ ሲፈጥረው ኢብሊስ ምቀኝነት መጣበት እኔ ከሱ በላይ ሆኜ ከተሾምኩኝ እሱን ላይ የበላይ ልሆንበት እንደፈለኩ ላረጋል ከተሾምብኝ ግን ላልታዘዘው ብሎ ገና ቀልቡ ደረገ ምቀኝነቱ መጣ የአላህን ትእዛዝ እንዲጥስ ያደረገው ይህ ምቀኝነት ነው የአደም ልጅ ሃቢል ቃቢልን እንዲገል ያደረገው በምንድነው በዚሁ በምቀኝነት ነው ምቀኝነት ኢብሊስ አና ኸይሩ ሚንሁ እንዲል ያደረገው እኔ ከሱ የተሻልኩ ነኝ አላህ ወይስ ቁልና ሊልመላኢከቲ እስጁዱ ሊአደም እናንተ መላእክቶች ወይ ባልን ጊዜ
ለመላእክቶች ባልን ጊዜ አስታውስ ለአደም ስገዱ ባልን ጊዜ ፈሰጀዱ ሰገዱ ኢላ ኢብሊስ እምቢ አለ አባ እምቢ አለ በምን ምክንያት በምቀኝነት አና ኸይሩን ሚንሁ እኔ ከሱ የተሻልኩ ነኝ خلقتني من نار وخلقته من طين እሱን ከጭቃ ፈጠርከው እኔን ከእሳት ፈጠርከኝ ማን ነው ይበልጣው አለ አያ ጀመረ ይሄ ከባድ በሽታ ወዴት ወሰደው ወደ ኩፍር ወሰደው አው ምቀኝነት ወደ ኩፍር ይወስዳል እንመጣበታለን ይሄ ምቀኝነት ከባድ በሽታ ስለሆነ አላህ እንድንጠነቀቀው አዘዘን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲስ ነገሩን ኢያኩም ወልሐሰድ አሉ አደራችሁን ምቀኝነትን ተጠንቀቁ فإن الحسد ምቀኝነት ያእኩሉ الحسنات كما تأكل النار الخطب ልክ እሳት እንጨትን ጭፍድድ አድርጋ እንደምትበላው አመድ እንደምታደርገው መልካም ስራችሁን ባዶ ያደርግባችኋል ተጠንቀቁ አሉ ምቀኝነት ማለት ምንድነው ከተባለ الحسد ማለት هو التمني الزوال نعمه ያንድ ሰው አላህ በአንድ ሰው ላይ የሰጠውን ያደረገውን ኒዕማ እንዲጠፋ እንዲወገድ መመኘት ማለት ነው ምቀኛ ካንተ ጋር ምንም ጸብ የለው ምንድነው ጸቡ አንተ ለምን ተለወጥክ ለምን ተቀየርክ ለምን ጥሩ ነገር አገኘህ ይመቀኝብሃል ለዚህ ነው ጧት ማታ ሰላት በሰገድን ቁጥር ከሰላት በኋላ የምንቀራቸው ቁርአን አንቀጾች አሉ ሱረቱ ፈለቅ አንዱ ነው ወሚን ሸሪ ሐሲድ ኢዛ ሐሰድ ምቀኛ ለመቀኘት ባሰበ ጊዜ በማን ተጠበቃለሁ ባንተ ተጠበቃለሁ ለምን መጥፎ ነው ወደ ገደል የሚከት ነው አላህ ይጠብቀን ይሄ ነው ምን ማለት ነው ከተባለ ሌላኛው ትርጉሙ ደግሞ አንድ ሰው የአላህን ኒዕማ ማስተባበል ማለት ነው አላህ እኮ ለሱ ሊሰጠው አይገባም ነበር ምን ብሎ ነው ለሱ የሰጠው እያለ ነው በመላሱ ባይናገርም ተግባሩ ይሄ ነው አሉ ዑለማዎች ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ ዐለይሂ ምቀኝነት ማለት الحسد فيه بخل وظلم سستنا بدل አለበታሉ بخل ነው فإنه بخل بما أعطيه غيره ከሱጭ ለሰጠው አካሲሰጥ የሚመቀኝ የሚሳስት ለምን ተሰጠው ለምን አገኘ እያለ የሰው ኒዕማ ላይ መጥፎ ነገር እንዲመጣ የሚያስብ ነው ዙልም ነው ደግሞ ዘዋሉ ذلك عنه አሉ ከሱ እንዲወገድ መፈለጉ ዙልም ነው እንዲጠፋበት ዙልም ነው ብለው ኢብኑ ተይሚያ በዚህ መልኩ ተናገሩ ይሄ ሐሰድ ይሄ ምቀኝነት ከባድ በሽታ ከባድ ነገር የሚያመጣ ስለሆነ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የኮነነው አም يحسدون الناس ሰዎች ይመቀኛሉ እንዴ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላ ማ አታሁም الله من فضله አላህ በሰጣቸው ችሮታ የሰጠው አላህ የምትመቀኘው አንተ የሚያከፋፍለው አላህ የምትመቀኘው አንተ ለምን የተወገዘ ነው እንራቀው ሐዲሱ ማሚለው لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه አንዳችሁ አላመነም ለራሱ የሚወደው ነገር ለወንድሙ እስኪወድ ድረስ እንኳን እሱ ላይ ወንድሙ ላይ ያለው ኒዕማ ሊጠፋ እንዲወገድ አይደለም ለራሱ ወደደው ለራሱ ምንድነው ተወደው መልካም ነገር ኸይር ነገር እንዲመጣልህ ትመኛለህ ትፈልጋለህ አይደል አዎ ለወንድምህም እንደዛው እህቴ ለእህትሽም እንደዛው ልትወጂ ይገባል አለዛ ግን ካልወደዳችሁ ላ يؤمن እምነቱ ሙሉ አይደለም ነው አላመነም ምቀኝነት የአቡ ጀሃል ባህሪ እኮ ነው እኛ ጋር ለምን ይመጣል አቡ ጀሃል ማለት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዛስ ያደርግ ነበር ፊራውን هذه امه የዚህ ኡማ ፊራውን ብለው የጠሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምቀኝነት መተውበት ነው ሐቅ እንዳይቀበል ያደረገው አቡ ጀሃል አንድ ቀን ምን አለ የአቡ ጀሃል ጎሳ በኒ መኽዙም ይባላል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኒ ሐሽም ነው በኒ ሐሽሞች ሲያበሉ አበላን አለ ሲያጠጡ አጠጣን ሲያለብሱ አለበስን ከኛ መሐከል ነብይ መጣሉ ይሄንማ አንቀበልም ከበኒ መኽዙም ቢመጣ ሊቀበል ነበር ማለት ነው ይሄንማ አንቀበልም ምቀኝነት የአቡ ጀሃል ባል ምቀኝነት የይሁዳዎች መለያ ነው የሙስሊም መለያ ሊሆን አይገባም የይሁዳዎች መለያ ነው አዎ ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ነብይ መሆናቸውን ጠንቅቀው ያውቃሉ ያዕሪፉነሁ ከማ ያዕሪፉን አብናአሁም እንዳለው ልጆቻቸውን እንደሚያውቁት የኛ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያውቁታል አላህ ምልክቱ ምኑን በመጽሐፋቸው በደንብ ፍንትው ተብሎ ተቀምጧል ያውቁታል ነገር ግን እንዴት ከአረቦች መጣ እንዴት ከይሁዶች ለምን ነብይ ያልመጣም ብለው ካዱበት ለዚህ ነው አብዱላህ ኢብኑ ሰላም የሚባል ይሁዲ እስልምናን ሊቀበል መጣ እስልምናን ያዘ ብዙ ነገር ካጣራ በኋላ ከዛ ምን አላቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኛ ይሁዶች ስብስቦች በጣም አዛዎች ናቸው እኔ ከመጋረጃ ጀርባሉንና ታላላቅ አዋቂዎችን ይጥሩና ያናግሯቸው ጠሯቸው አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ተደበቀ
አብዱላህ ኢብኑ ሰላም እናንተ ዘንድ እንዴት ነው ብለው ጠየቁ። እሱ መልካም የመልካም ልጅ አዋቂ ልጅ ብለው አሞገሱት። እሱ ቢሰልም አትሰልሙም አላቸው። አላህ ማይሻበት አሉ። አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ሻሃዳ ይዞ ከጓዳ ወጣ ከተደበቀበት። ወዲያው ተቀየረ። ይሄ መጥፎ ልጅ የጃሂል ልጅ አሉ። ወዲያው ሒስድ ምቀኝነት በጣም ውስጣቸው የገባ ነው። ኸይር ነገር ሲታይ የማስደስታቸው የይሁዳዎች መለያ ነው። አንተ ጋር ሊርቅ ይገባል ወንድሜ። ምቀኝነት ያን ሕፃን ልጅ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ወንድሞቹ ከአባቱ ሊለዩት ብለው ጉድጓድ ውስጥ ከተቱት። በሚቆጠሩ ሳንቲም ሸጡት፣ ባሪያ አድርገው ሸጡት። በምቀኝነት እንዴት አባታችን ዘንድ እሱ ከኛ የበለጠ ይወደዳል አሉ። ያ አላህ ምቀኝነት ወንድሞች ቅድም ያልኳችሁ የኢብሊስ መገለጫ ነው። አላህ ይጠብቀን። ምቀኝነት ከባዱን ጉዳይ ታውቃላችሁ። የሙስሊሞችን አንድነት ይሸረሽራል። ወንድማማችነት እንዲበታተን ያደርጋል። ሙስሊሙ አንድ እንዳይሆን ያደርጋል። ዛሬ ሙስሊሙ አንድ እንዳይሆን ሌላውም ይሰራል፣ ይለፋል። ቀደምት ይሁዶች እንዲነበሩ አውስና ኸዝረጅ የሚባሉ መዲና ላይ የነበሩ ጎሳዎች ለ120 ዓመታት ሲገዳደሉ የነበሩ ኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥተው እስላምን አምጥተው ወንድማማች ሆነው አብረው ቁጭ ብለው ሲጫወቱ ሺስ ኢብኑ ቀይስ የሚባል ይሁዲ ምን አለ? እነዚህ ሰዎች ጭራሽ ቁጭ ብለው ማውራት ጀመሩ አለ። ይሁዳዎች መዲና ላይ ዳኛ ነበሩ። ሲፈልጉ ያጣሏቸዋል፣ ሲፈልጉ ያስታርቋቸዋል፣ እንደፈለጉ ይጫወቱባቸው ነበር። ኢስላም መጥቶ ግን ትክክለኛ ወንድማማችነት ማታለል፣ ገሽ የሌለበት ሸፍጥነት፣ ክህደት የሌለበት ትክክለኛ ወንድማማችነትን ሲመሰርቱ ግን ተቃጠሉ። የሙስሊሙ አንድነት ያበሳጫቸዋልና ልጁን ይባላል ሄዶ አተዝኩሩነ የውሙ ቡዓስ በላቸው አለ። በእነዚህ አውስና ኸዝረጆችን ምን ይመጣል? ሂድ የሚመጣውን እናያለን አለ። አዎ ያውቃሉ። ሸር የተባለ ከነሱ ነው የሚመጣው። እያንዳንዱ ሸር ከነሱ ነው የሚመጣው። ሄደና አተዝኩሩነ የውሙ ቡዓስ አላቸው። የቡዓስ ዕለት የተከሰተውን ታውቃላችሁ አላቸው። ቡዓስ የሚባለው በአውስና በኸዝረጆች መካከል መጨረሻ የተደረገ ጦርነት ነው። አዋል ማን ነበር ሲመራ ሲያሸንፍ ሲያጠቃ የነበረዋል? የኛ እኛ ሚል ከመጣ የኢብሊስ ባህሪ ነው። አና ኸይሩን ብሎ ነው የጠመመው መንገድ የሳተው። እኔ የሚለው ሕፃን ልጅ ነው ምንም ስለማቅ። አለዛ ግን አቅል ያለኝ ሰው እኔ ካለ ግን መጥፊያው ነው። የአውስ አለ የኸዝረጅ አለ ወደ ጦርነት ሊገቡ አላህ ነብዩ ጋር ጅብሪል ላከ። واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. إن غصاتوا أستوسوا طلعتوش نبراتوا الله بسوس أقون دماماتوا تشادراتوا بالله جمد بلا إله إلا عنده እንዴት እኔ በማከላቸው ሆኜ ብለው ነብዩ አላቸው። ገሰጿቸው፣ መከራቸው፣ ተለቃቅሰው ተቃቀፉ። ያንን ሸር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ፍቃድ አስወገዱት። ይሁዳዎች አይደሰቱም። የኛ አንድነት የኛ ወንድማማችነት የሚያቃጥላቸው አካላት አሉ። ይቃጠል ቁል ሙቱ ቢገይዚኩም እንደ ተቃጠላችሁ ሙቱ። አንተ ግን አንድነትን ጠብቅ። ምቀኝነት ግን ወንድምህ ላይ መልካም ነገር ሲሰራ መስጊድ እንቅስቃሴ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ጀማዓ ስራ ሊሆን ይችላል፣ በተቋም ደረጃ ሊሆን ይችላል። ጥሩ ስራ ከሰራ ጥሩ ነው ወንድሜ፣ በርታበት፣ ቀጥል፣ እቺ ጉርለታለች እቺን አስተካክል በል እንጂ እኔ ካላ የኛ እያልክ ግን ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲበትን የሙስሊሙን አንድነት የሚሸረሽር አይነት አካሄድ ምትሄድ ከሆነ ግን ላንተም ለሙስሊሙም አይበጅም። ሙስሊሙን አደጋ ላይ ይጥላል። አንደኛ ተጠያቂ ነህ፣ ሁለተኛ አንተን መጨረሻ ውርደት ነው የሚሆነው፣ ያንቺን መጨረሻ ውርደት ነው የሚሆነው። ሁሌ ጭንቀታችን የኛ ጥቅም ሳይሆን ሙስሊሙ እንዴት ነው የሚጠቀመው፣ የሙስሊሙ የበላይነት እንዴት ነው የሚረጋግጠው፣ ሙስሊሙ አንድ እርምጃ ወደፊት እንዴት ነው ሊሄድ የሚችለው፣ ጭንቀታችን ሊሆን ነው የሚገባው። ይሄ ነው የኔ ክብር የኔ ዝና አይደለም ሆነ ያለበት። የሙስሊሙ የበላይነት እንዴት ሊመጣ ይችላል፣ ጭንቀታችን ይሁን። ምቀኝነት ከባድ ነው፣ ወደ ኩፍር ይወስዳል አልኳቸው አይደል ቅድም? አዎ አንድ ሰው እኮ እህቷ ላይ ድግምት ስታሰራ ወንድሙ ላይ ድግምት የሚያሰራው ለምን በውጤት በለጠኝ ተማሪ ከሆነ ተማሪው ላይ ይመቀኛል። ነጋዴው ላይ ነው፣ ዓሊም ላይ ነው። አላህ ይጠብቀን። ሁሉም ባለበት ፊልድ ነው። ለምን በለጠኝ ይላል። ይሄ ሲበዛ ምቀኝነቱ እየጨመረ ሲመጣ የሰው ልጅ ወደ ይሄዳል፣ ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። ምን ሊያደርግ? ሲህር ሊያሰራ ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳል። መን አታ አራፈን አንድ አውቃለሁ ጠንቋይ ቤት የመጣ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰደቀሁ ቢማ ይቁል ከዛ በሚለው ነገር እውነት ብሎ ከተቀበለ ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ አላ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሙሐመድ በተወረደው ቁርአን ክዷል። ጠንቋይ ቤት መሄድ ብቻ የ40 ቀን ሰላት ተቀባይነት እንዳይሆን ያደርጋል። መሄድ ብቻ እውነት ብሎ ከተቀበለማ ክዷል አሉ። ዛሬ አብዛኛው ጠንቋይ ቤት ድግምት የሚሰራው እዛ ነው። በምን? በምቀኝነት ቤቱ እንዲታሰር ከትምህርቱ እንዲፈናቀል አልጋ ላይ እንዲተኛ የሲህር የድግምት አይነት ያሰራል። በምን? በምቀኝነት
ለዚህ ነው ወደ ኩፍር ይወስዳል ያልኳችሁ ሌላኛው የቀልብ በሽታ አላህ ይጠብቀን ኩራት ነው በማን ላይ ነው መከራው ማን ነኝ እኔ አላህ ከነፍጥ ፈጠርኩ ይያለ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አንደኛው ሲንቀባረር ሲል አንተ ሰው ልክን ወቅ እንጂ ምን ነካሱ አታሪፉኒ አላቸው እኔ ታውቀኛለህ አላቸው እኔ ከሌ ዘር ነኝ ሊል ነው ሊዘረዝር ነው አውቃለሁ አወሉ ኑጥፋ ወአኺሩ ጂፋ መጀመሪያ ንፍጥነ ከነፍጥነ የተፈጠርከው መጨረሻ ደግሞ ጥምብነ የሰው ልጅ ሲሞት ባንዴ ነው ጀናዛው ሽታ የሚያመጣው በዚህ ማዕከል ደግሞ ቆሻሻ ተሸክመ የምትሄድነ ከዚህ ውጭ ማና አሉት ኩራት እንዴት ኩራት የቀልብ በሽታ ነው መጥፎነቱ ምንድነው ከተባለ ኩራት ማለት ሐቅን እንዳንቀበል ያደርጋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲስ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر جنة አይገባም በቀልቡ ላይ ትንሽ ብናኝ እንኳን መታከል የምናኝ ፍሬ መታከል ኩራት ያለበት ሰው ጀነት አይገባም አሉ አንድ ሰው ይሄ ሲነገር የጀነት ነገር ነው ጀነት አይገባም ጀሃነም ነው ያለበት ሲባል ፈራና አንዱ ሱሐባ ያ ረሱላህ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه አንድ ሰው ልብሱ ያማረ ጫማው ያማረ ብራንድ የሆነ ያማረ መልበስ ይፈልጋል ኩራት ነው እንዴ ብሎ ጠየቃቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት አይ ان الله جميل يحب الجمال الله ውብ ነው ውበትን ይወዳል ቆንጆ ነው ቆንጆን ይወዳል ንጹህ ሆነ ማማርን አላህ አይጠላም ነገር ግን አልክብሩ አሉት ኩራት ማለት በጠሩል ሐቂ ሐቅን መገፍተርና ወገምቱ الناس ሰዎችን የበታች አድርጎ መመልከት ነው ኩራት ነው አሉት ሐቅ አልቀበልም ካለ ኩራት ነው ሰዎችን እሱ ምን አለው ብሎ ዝቅ አርጋ በንቀት አይል መመልከት ኩራት ነው ሐቅን አለ መቀበል ኩራት ነው ለዚህ ነው ቀደምቶቹ ሐቅ ሲመጣ በየትኛው መንገድ ያስተናግዳሉ ይቀበላሉ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ሻፊ ታቆታላችሁ ከአራቱ መዝሐብ ዋነኞቹ ናቸው ኢማሙ ማሊክ የኢማሙ ሻፊ ሸኽ ናቸው አንድ አረብ ይመጣና ኢማሙ ማሊክ ረህመቱላህ ዐለይሂ በነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድ ላይ ኢልም እየሰጡ ባሉበት ሰዓት መጥቶ አንቱ ኢማም አላቸው አቤት ሚስቴን እኮ እንደው ከጨረቃ ካልበለሽ ፍቺ ነሽ ብያልኳታ ኢማሙ ማሊክ ትንሽ አስተነተኑና አዩና አሰቡና ليس هناك احلى من القمر አው ከጨረቃማ የሚበልጥ የለም ሚስትህ እንግዲያው ፍቺ ናት አሉት በጣም በቃ አዝኖ ሲሄድ ኢማሙ ሻፊ የኢማሙ ማሊክ ተማሪ ናቸው የሆነ ጥግ ላይ ነበሩና ሩጠው ወጥተው አንተ ሰውይ አሉት ምን እንደተጠየቀ ስላልሰሙ መስዋል ወመል ኢጃባ ጥያቄው ምን ነበር መልሱስ ምንድነው ለምን ከሱ የሆነች ጥቅም ዕውቀትን ለማግኘት ፈልገው ነው ኢማሙ ሻፊ የጠየቁት አይ ሚስቴን ከጨረቃ ካልበለሽ ፍቺ ናት ብዬ በዚህ መልኩ ለኢማሙ ማሊክ ጠየቋቸው አው ፍቺ ናት አሉኝ ላ አሉ ኢማሙ ሻፊ እንደው ሚስትህ ከጨረቃ በጣም የበለጠች ናት ሲሉ ባለቤቴ ላይ ታታል እንዲያለ ሰውየው ቅናታም ነበር አሉ አራ ላዩአትም አሉ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን የተናገረውን አልሰማህም ወይ ምን አለ ወቲኒ ወዘይቱን وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله ملونه كما نبوالا ما صار اليوم مننا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يسول جن الجد بامارة هنا تفتنا نوال كسول جيب اللي تو وبيل لما نا إمام مالك قانيد الشاب تيازو من دنا قدام أي هي سو يرسو تمارين دين ديالا سيلو إمام مالك حقنا ونعمت الله تشو الحق أحق أن يتبع حق لكتلت ميقبا قدينو أخطأ مالك وأصاب الشافعي مالك تساستوال شافي ما نو مالك تساستوال شافي دمو أونتو تقبلوا يعني شخص لونكوي تمارين يا وردي حق سيمتا يقبلالو سلازي كراتن أسوقد الله لزينو تلك الدار الآخرة اتشيني مجرشوانا آخران نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بمدر لاي كراتن مامسن ممن تبارر قرينة لما يفلقوت النادر قال لن والعاقبة للمتقين مجرشهم يامر الله لم يفروثنوا بل الابوتا ولا تمشي في الأرض مرحان بمدر لاي ستيد يتنتباركون التهدان أكاهدنا سامر كراتن دي متاب يونو سووش ستاي من كبارر اندات تادرق لمن إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أنت فتصمو مدرن أتصروا قدم سنتقات قبا برزمتهم فتصمو قاروتش قام أدرس منا أتنتبارر أتكر على الله سوتشم سيانا قرو بطرونيتا دمسن سنكر ولا تصعر خدك للناس سوتشم دمو قنشهن بكرات التازور إكالي ستبال أبيت بلا بس نسرات زور بس نسرات وراتشو
እከሌ ስትባል ብለ ጉንጭን ብቻ አታሳያለ በንቀት እንዳትመለከት አለ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا በምድር ላይም ተንጠብረህ አትሂድ ان الله لا يحب كل مختال فخور الله ጉረኛን ኩራተኛን ተንጠባረን ሁሉ አይወድም واقصد في مشيك በአካሄድ ማከለኛው واغضض من صوتك ድምጽህንም ዝቅ አድርግ ان انكر الاصوات لصوت الحمير ከድምጾች ሁሉ አስጠሊ የሚያስጠላ ድምጽ ማለት ያህያ ድምጽ ነው ሶስተኛው ሪያ ነው ይዩልኝ ይስሙልኝ ለአላህ ብለ መስራት ሲገባ ለሰዎች ብለ መስራ ማንኛውም ስራ ለአላህ ካልተሰራ አደጋ ነው አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አልቁርስ ላይ ሲናገሩ قال الله تعالى الله እንዲያላል انا اغنى الشركاء እኔ ከሹረካዎች እኔ ሽርክ ከሚሸረከው ነገር የተብቃቃው ነኝ من عمل عملا عندن سرا يسرا اشرك فيه معي غيري كان يوقت ሌላ ነገር አጋርቶ ከሰራ ተረክቱሁ ወሽርኩ ሽርኩን እሱን ትቻለሁ እንዳደረገ ያድርግ እኔ ጋር ምንም የለም ትቻለሁ አለ አላህ በጣም ከባድ ነገር ነው ራሳችን እናጥራ ሪያ ይዩልኝ ይስሙልኝ ማለት ከባድ ነው ነገው መልቂያማ እሳት የሚለኮስባቸው ሶስት ሰዎች አሉ የመጀመሪያ ማን አሊም ሙጃሂድ እንደዚህም ደግሞ ሰደቃ ያወጣ ገንዘብ ሰጥቶ ሰደቃ ያወጣ ሰው ተመልከቱ መስጊድ የሰራ መድረሳ የሰራ በምንድነው እሳት የሚለኮስባቸው አጥራ አድርጌ ነው ማቀርበው ከተባለ ሁሉም አላህ የሰጠውን እንት ሲል እኔ ላንተ ብዬ ሲል ዓሊሙ አይ ውሸታም አንተ እኮ ስታደርግ ብሎ ዓሊም እንድትባል ነበር ተብሎልሃል ይባላል ሙጃሂዱም ይኸው በአንተ መንገድ ላ ኢላሃ ኢላላህ በቃ ጠብ ብዬ ደሜን አፈሱ ሲባል ውሸታም ይላል አላህ አንተ ያደረከው ጀግና እንድትባል እንጂ ለላ ኢላሃ ኢላላህ ክብር ብለ አይደለም ይባላል ባለሀብቱም ይሄው የተውኩት ነገር የለም መድረሳው ምኑ ሰሮ ሲል ውሸታም ይላል እሱንም አንተ ቸር እንድትባል ነበር ተብሎልሃል ስለዚህ እኔ ጋር ምንም የለህም ወደ ጀሃነም ወሰዷቸው ይባላል وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه ويوافي جزيل عطائه ويكافئ عظيم إحسانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام والسلامة من الأمراض القلوب لها أسباب ينبغي على المؤمنين أن يبذلها ويسعى في تحصيلها والوصول لها يتكبرات شاباتوች ወንድሞች የቀልብ በሽታ ከባድ ነው ቀልብን አላህ እንዲያጸዳልን አይላጇን መዳኒቷን መፈለግ አለብን ከዛ መሐከል ቁርአንን መቅራት ማብዛት ነው ቁርአን ለቀልብ መዳኒት ነው ያ ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ብሎ አላህ ስለገለጸው ለቀልብ መዳኒት ነው ቁርአንን ማዘውተር ነገራችንን ወደ አላህ ማዞር በአላህ መመካት ዚክር ማብዛት አላ ቢዚክሪላህ ተጥመኢኑ القلوب አዋጅ ንቁ አላህን በመውሳት ቀልብ ልቦናዎች ምን ይላሉ ይረጋጋሉ አላህን ደሞ ለምኗ ያ ረቢ ቀልቤን ንጹህ አድርግልኝ በወንድሞቼ ላይ መልካም ማስብ መልካም መመኝ አድርግልኝ ብለ ጽናቱንም እንዲለግስ ዱዓ አድርግ ለምን ከተባለ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገውበታል አላህም በቁርአን ላይ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب አው ጌታችን ወይ ቀልባችንን አታዝግብን አታበላሽብን ከመረህም በኋላ ክትለኛው መንገድ ካመላከተከን ከሰጠን በኋላ አታበላሽብን ዱዓ አድርጓ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ዱዓ ያበዙ ነበር اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك አንተ ቀልብን ምትቀያየር ጌታ ወይ ቀልቤን በእስልምና ላይ አጽናልኝ ብለው ዱዓ ሲያደርጉ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ በአንድ ሰዓት ጥያቄ ጠየቃቸው ይህን ዱዓ ይላሉ ያበዛሉ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله آمنا بك በርሱ አምነናል وبما جئت به በመጣህበት መንገድ ተቀበለናል እሺ ብለናል فهل تخاف علينا በእኛ ላይ ተፈራለህ አሁንም መንገድ ይስታሉ ብላ አላቸው
قال نعم أونا النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب قلب كوالو بين أصبعين من أصابع الله كالله تاتوش مهكل ولا تاتوش مهكل نعلو يقلبها كيف يشاء እንደፈለገ ይገለባብጣታል በሌላ ሐዲስ እንደመጣው ልክ የተጣደው ውሃ በሉት ይሁን ነገር ሲንተከተክ እንዴት ነው የሚገለባበጠው ከዛ የበለጠ የሰው ልጅ ቀልብ ይገለባበጣል ስለዚህ ዛሬ አማኞነ ነገ ካዲ ሊሆን ይችላል መንገዱን ሊስት ይችላል ስለዚህ ዱዓ ያስፈልጋል فاحرصوا يا عباد الله على تنقية قلوبكم ومعالجة ما قد يصيبنا من أمراض فإنه أحفظ لدينكم وأتقى لربكم وأبقى لآخرتكم هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام على في محكمه كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغل بنفسه اللهم نجنا من بطش الظالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة